Bismillahirrahmanirrahim. Today I will start a new chapter of class 11 physics which is work and energy. Was per physics के मुंगा work सतावायु. नु दा work definition दे the energy transfer to or from a body. मतलब चिकला बॉडी ता एनर्जी में लाउशी या द बॉडी ना एनर्जी वागस्तेशी द बॉडी एनर्जी से वाशी या द बॉडी एनर्जी कमशी बाय मीन्स ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. मतलब दा दे चिकला मुंगा द फोर्स द वजना प बॉडी की एनर्जी ऐड को बॉडी ता एनर्जी वर्कू या द फोर्स द वजना द बॉडी ना एनर्जी वाखलू नु दे तमंगा वायु वर्क चिकला द फोर्स द वजना बॉडी ता एनर्जी मिलावशी या द बॉडी ना एनर्जी वागिस्तेशी द फोर्स द वजना नु दगे एनर्जी तमंगा सनु वायु बिया दगे तमंगा वर्क वायु. उसु गोरे एग्जांपल ता कि संग द फोर्स द वजना बॉडी ता एनर्जी मिलावेगी और संग द फोर्स द वजना द बॉडी ना एनर्जी आगस्ते कीगी. द जमंग सराव गाड़े दे मंगा पद बांधे वाला गो फोर्स और दा गाड़े दे पर रिस्ट के द दे फोर्स द वजना मा दा गाड़े रावान शी और जेम लेट स फोर्स द मंग द फोर्स द वजना द बॉडी फासिला कवर कला डी फासिले कवर कला वस मुंग चिकला फोर्स वाला गो नो द फोर्स द वजना बा दा गाड़े 30 शी जमंग दा फोर्स द वजना बा दा गाड़े काइनेटिक एनर्जी गेन की नु मुंग द फोर्स द वजना दे बॉडी सारा एनर्जी ऐड करा नु पदी बॉडी बांधी मुंग वायु सवशो पदे बॉडी बांधी वर्क वशो. वस डबल एग्जांपल लेट सपोज अमा सरा दा गाड़े ऑलरेडी रावान दे रावान दे मख के रावान दे मख के जी नो द डिस्प्लेसमेंट दा सीधा दे दा से डिस्प्लेसमेंट का वर्क है. वस मुंग पे फोर्स वाला गाओ नो जमुंग दा फोर्स बस चल कई जमुंग दा फोर्स बा दा गाड़े स्लो कई द आगा वेलोसिटी बा कमई द सर जिकमा काइनेटिक एनर्जी वा हाफ mv² द स्पीड दलास हवा आगा एनर्जी कम अशवा आगा स्पीड कम शो काइनेटिक एनर्जी कम अशवा द फोर्स द वजना नुमुंगा द फोर्स द वजना द बॉडी एनर्जी कम अकड़ा नु दित हम मुंगा सवायु मुंगा वायु पदे बॉडी बांधे वर्क पशो पदे केस के बॉडी बांधे फोर्स वाला गे और दागे फोर्स द वजना दा बॉडी रवान अशवा द स्पीड सेवा शो दल तक एनर्जी एड शवा एनर्जी ट्रांसफर टू ए बॉडी वशवा एनर्जी बॉडी तक ट्रांसफर शवा और दल तक एनर्जी द बॉडी ना वागस्ते शवा द बॉडी ना ट्रांसफर शवा नो चिकला एनर्जी बॉडी तक ट्रांसफर शी द फोर्स द वजना नो दगा वर्क मंगा अखलू पॉजिटिव और चिकला द बॉडी ना वागस्ते शी दगा वर्क ब्या मंगा अखलू नेगेटिव. नो चिकला मंगा बॉडी बांधे फोर्स वाला गो नो दो कैसे के देशी का बॉडी परिस्ट की जमुंग दा फोर्स द वजना बा दागा स्पीड सेवाशी दागा काइनेटिक एनर्जी बसेवाशी जमुंग दे फोर्स द वजना बा आगा बॉडी एनर्जी गेन की वस कचर तके जमुंग सारा दा बॉडी रवाना भी ऑलरेडी रवाना भी अमुंगा दागा दागे डायरेक्शन ना पा अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स वाला गो जमुंगा आगा फोर्स पा आगा बॉडी से की स्लो की दागा स्पीड ब कम की दागा काइनेटिक एनर्जी ब कम की जमुंगा आगा फोर्स द वजना बा दागे बॉडी एनर्जी सही कम बशी वस का द बॉडी एनर्जी सेवा कीगी और कमीगी खुची द फोर्स द वजन बॉडी त एनर्जी मिलावेगी या द बॉडी ना एनर्जी आगस्ते कीगी नुमुंग गवाई दा से शे दा वर्क ते खुची कला एनर्जी वर्क वाले कीगी द फोर्स द वजना नो आगा मुंगा पॉजिटिव वर्क अखलू और चिकला आगस्ते कीगी आगा मुंगा नेगेटिव वर्क अखलू. वस जमुंग सारा द वर्क एक्सप्रेशन बसई द वर्क फार्मूला बसई expression for work the work formula बसई the work expression बसई was the work द पारा दो खबरें अहमिदी यो प बॉडी बांधी फोर्स वलगी
په باډي باندې څه ولګي فورس ولګي او دویمه د هغه فورس د وجې نه هغه باډي ډسپلیسمنټ کور کی باډي موومنټ وکي او د هغه فورس د وجې نه څه کور کی ډسپلیسمنټ کور کی نو چې کله فورس وي او ډسپلیسمنټ وي نو مونږ وایو دغه ځای کې څه دی دغه ځای کې ورک دی چې فورس ولګید او د هغې فورس په تحت باندې د فورس انډر هغه باډي ډسپلیسمنټ کور کړه نو مونږ وایو دغه ځای کې څه دی ورک دی مونږ بیا د ورک فارموله معلومولی شو خو زمونږ سره د فورس په مختلف کیسز کې کیدی شي یو داسې هم کیدی شي چې زمونږ سره په باډي په کم ډایرکشن کې ډسپلیسمنټ کور کوي فورس ورته مونږ هم په هغه ډایرکشن کې ولګو دویم مختلف هم کیدی شي چې زمونږ سره باډي په کم ډایرکشن کې ډسپلیسمنټ کور کوي او فورس په هغه ډایرکشن کې ونه لګي دا دویم کیس دی دریم زمونږ سره داسې کیدی شي چې زمونږ سره دا فورس چې کوم مونږ لګو د دې د کانسټنټ او د ویریبل خبره چې مونږ کم فورس لګو آیا دا فورس کانسټنټ دی او که آیا دا فورس څه دی ویریبل دی اوس په دې هر یو کیس کې زمونږ سره د ورک هغه ایکسپریشن به څنګه راځي نو مونږ راځو اولني کیس ته کیس 1 ته راځو کیس 1 څه دی چې زمونږ سره فورس acting on a body along the direction of displacement او دویمه خبره چې فورس کانسټنټ هم دی مطلب چې مونږه باډي چې په کم ډایرکشن کې روانه ده د دې چې په کم ډایرکشن کې ډسپلیسمنټ کور کوي مونږ ورته په هغه ډایرکشن کې فورس پرووایډ کو او هغه فورس صحیح هغه فورس کانسټنټ وي نو په دې کیس کې به زموږ سره د ورک فارموله سره راوځي فار ایگزامپل زموږ سره دا کیس دی ابجیکټ په هاریزنټل ډایرکشن کې ډسپلیسمنټ کور کوي ټیک شو په ایکس ډایرکشن کې ډسپلیسمنټ کور کوي او موږ ورته فورس هم په دې ډایرکشن کې ولګو او زمونږ دا فورس دی کانسټنټ دی نو په دې کیس کې به زمونږ سره د ورک فارموله راوځي ورک از ایکول ټو فورس ملټیپلای ډسپلیسمنټ څومره فورس ولګید ملټیپلای د ابجیکټ څومره ډسپلیسمنټ کور کړه که فورس وي 5 نیوټن او ډسپلیسمنټ وي 4 میټر نو 5 ملټیپلای 4 د دنه براشي 20 نیوټن میټر اوس که چېرته کې زموږ سره دا کیس وي چې ابجیکټ په دې ډایرکشن کې روان دی او زموږ هغه فورس ورته په اپوزیټ ډایرکشن کې اپلای شوی دی او فورس څه دی فورس کانسټنټ دی نو په دې کیس کې به دا فورس د دې ابجیکټ هغه انرژي کمی په دې کیس کې به ورک نیګیټیو راځي دواړه په اپوزیټ ډایرکشن کې دي نو په دې کیس کې به ورک زموږ سره راشي ماینس F ملټیپلای D نو که فورس دغه شانتی وي 5 نیوټن او D وي 4 میټر دلته به راشي 5 4 20 نیوټن میټر او دلته به راشي ماینس 20 نیوټن میټر اوس د دې 20 ویلو مطلب بسای چې د فورس د ابجیکټ سره 20 جاول انرژي ایډ کړه او دلته کې به د 20 څه مطلب وي د ماینس 20 به څه مطلب وي چې د فورس د ابجیکټ نه 20 جاول انرژي واغسته د دې باډي انرژي 20 کم شوه دلته 20 سیوا شوه او دلته کې 20 څه شوه 20 کم شوه اوس که چېرته کې زما سره دا فورس د دې ډسپلیسمنټ په ډایرکشن کې نه وي نه په سیم ډایرکشن کې وي نه په اپوزیټ ډایرکشن کې وي بلکې دا فورس د ډسپلیسمنټ سره څه انګل جوړوي نو بیا به زما سره د ورک ایکسپریشن سره راځي هغې ته موږ ووایو کیس 2 لیټ سپوز کیس داسې دی ستا سره دغه ګاډی دی او دا ګاډی په دې ډایرکشن کې روان دی ډسپلیسمنټ کور کوي او فورس ورته په دې ډایرکشن کې ولګېد چې دی فورس د دې ډي سره څه انګل جوړه کړه تیټا چې هغه تیټا په دې کیس کې 0 وه په دې کیس کې 180 وه په دې کیس کې نه 0 ده او نه 180 ده ان نون انګل ده
نو بیا به د دې ورک هغه ایکسپریشن څنګه راځي. بیا مونږ وایو مونږ به داسې چل وکړو د ایکسپریشن دپاره د ورک د فارمولې دپاره به څه چل وکړو زه به د دې فورس دوه کمپوننټس معلوم کړم. د دې فورس به څه معلوم کړم؟ دوه کمپوننټ معلوم به کړم. اوس دا ډسپلیسمنټ دی د ایکس په ډایرکشن کې، نو زه به د دې فورس دوه کمپوننټ معلوم کړم. یو به د فورس کمپوننټ راشي دا یو چې دا به د دې ډي په ډایرکشن کې دی او په دې کیس کې دا زموږ سره شو مثلا دا اف ایکس شو. یو د دې دا ورټیکل کمپوننټ چې دا شو اف واي کمپوننټ. نو په دې کیس کې موږ د ورک ایکسپریشن څنګه لیکو؟ په دې کیس کې موږ د ورک ایکسپریشن داسې لیکو: the component of force along the direction of D. مطلب د فورس چې هغه د ډي سره څه انګل جوړه کړې ده تیټا، نو موږ به د فورس دوه کمپوننټ معلوم کړو. یو به د فورس هغه کمپوننټ راشي چې د ډي په ډایرکشن کې وي، هغه دویم کمپوننټ به هغه فرست پرپینډیکولر وي. نو یو د ډي په ډایرکشن کې دی، نو یو به دې ډي ته صحیح پرپینډیکولر وي. نو موږ به په ورک کې کم کمپوننټ لیکو. په ورک کې به هغه کمپوننټ لیکو، دا یو کمپوننټ به لیکو چې کم د ډي په ډایرکشن کې دی، مطلب اف ایکس به لیکو. اف ایکس ملټیپلای ډي، دا به زموږ سره د ورک فارموله راشي. او که موږ وګورو دلته کې دا تیټا ده، دا فورس دی، نو د تیټا سره مخامخ چې کم وي هغه به اف ساین تیټا، او دا بل چې کم پاتې شو د تیټا سره جنګېدلی دا شو اف کاس تیټا. نو په دې کیس کې موږ د دې فورس کم کمپوننټ اخلو اف کاس تیټا، دا د څه برابر دی؟ اف کاس تیټا ملټیپلای ډي. داسې به راځي اف کاس تیټا ملټیپلای ډي. مطلب چې مونږ به د فورس هغه کمپوننټ اخلو کم چې د ډي په ډایرکشن کې دی. او ولې دا کمپوننټ به اخلو؟ زموږ سره د دې فورس دا یو کمپوننټ دی، دا حصہ د فورس دا حصہ صرف ورک کوي، او دا کم چې پرپینډیکولر دی د په ورک کې حصہ نه اخلي، د د لاسه ورک نه کیږي. ورک چې کم کیږي هغه صرف د د لاسه کیږي. دا افیکټیو کمپوننټ دی کم چې په ورک کې انوال دی، د کم د وجې نه چې دا باډي ډسپلیسمنټ کور کوي، د کم د وجې نه چې په دې باډي کې انرژي ټرانسفر کیږي، باډي ته انرژي میلاویږي، هغه د فورس کم کمپوننټ دی. هغه کمپوننټ دی کم چې د ډي په ډایرکشن کې دی، او کم چې ډي ته پرپینډیکولر دی هغه اف ساین تیټا دی، نو هغه په ورک کې هیڅ قسم حصہ نه اخلي. نو د ورک ایکسپریشن په دې کیس کې سره راغی اف کاس تیټا ډي یا اف ډي کاس تیټا. اوس دا کاس تیټا ولې استعمالیږي؟ دا کاس تیټا زموږ سره د فورس هغه کمپوننټ دی اف کاس تیټا چې هغه افیکټیو کمپوننټ دی، هغه په ورک کې حصہ اخلي. ساین تیټا اف ساین تیټا زموږ سره د فورس هغه کمپوننټ دی چې هغه افیکټیو نه دی، هغه ورک نه کوي. نو مونږ ځکه اف کاس تیټا اخلو چې دا ورک کوي. اوس که مونږ هغه د ویکټر هغه ډاټ پراډکټ ته لاړ شو که نه، نو چې کله زموږ سره دوه ویکټرز وي، یو اے وي او بل بی ویکټر وي، نو مونږ وایو اے ویکټر ډاټ بی ویکټر دا برابر وي اے بی کاس تیټا، دا د برابر وي اے میګنیچیوډ بی میګنیچیوډ کاس تیټا. دغه شان دلته کوم زموږ سره دی، که زه یې داسې ولیکم اف ډي کاس تیټا، دا زموږ سره د فورس میګنیچیوډ دی، دا د ډي میګنیچیوډ دی، او دا کاس دی د هغه تیټا د کم چې د اف او د ډي په منځ کې ده. نو زه د اف ډي کاس تیټا زه اے بی کاس تیټا داسې لیکلی شم اے ډاټ بی. دغه شان زه اف ډي کاس تیټا هم داسې لیکلی شم فورس ویکټر ډاټ ډي ویکټر. نو زموږ سره د فورس هغه په دې کیس کې ډیفینیشن څه راغی؟ د ډاټ پراډکټ آف فورس ویکټر اینڈ ډسپلیسمنټ ویکټر، چې کله کم فورس چې لګېدلی دی او ابجیکټ ډسپلیسمنټ کور کړه، نو موږ به دغه فورس ویکټر او د دې ډسپلیسمنټ ویکټر به څه واخلو؟ ډاټ پراډکټ به واخلو. دا ماته د څه فارموله راشي؟ دا به د هغې ورک فارموله راشي. دا به څه راشي؟ دا به د ورک فارموله راشي. اوس که په دې کیس کې موږ ګورو نو دا فارموله جنرال فارموله ده، دا موږ د دې کیس دپاره هم اپلای کولی شو. دلته راغلی د اف ملټیپلای ډي، فورس میګنیچیوډ ډي میګنیچیوډ.
په دې کیس کې زموږ سره د اف او د ډي په منځ کې انګل څه ده 0 ډیګري ده نو کاس 0 د 1 برابر دی نو ځکه دلته کې کاس نه ښکاري دلته کې ډي او اف اپوزیټ دي نو تیټا زموږ سره 180 ډیګري ده نو که زه دې کیس دپاره هم دا فارمولې اپلای کوم هم صحیح ده خو دلته کې تیټا 180 ده نو کاس 180 به راشي -1 نو د هغې نه بیا دا فارموله په خپله جوړه شي ماینس اف ملټیپلای ډي نو زموږ سره خبره څه شوه چې کله دا ډي او دا اف د یو بل سره انګل جوړی نو بیا مونږ هغه اف ټوټل افیکټیو فورس بنئ دغه ټول فورس به ورک نه کوي ټیک شو د دې فورس هغه کمپوننټ به ورک کوي کم چې د ډي په ډایرکشن کې دی سپوز په دې کیس کې زما سره فورس ته زموږ سره فورس ته 5 نیوټن او د دوه کمپوننټس رالو یو 3 نیوټن راغی او بل راغی 4 نیوټن هغه 3 نیوټن د ډي په ډایرکشن کې دی نو په دې ټوټل فورس چې هغه 5 دی خو دا 5 نیوټن په ورک کې نه انوالو په دې 5 کې هغه 4 نیوټن نه دی هغه ډي ته پرپینډیکولر دی هغه به هیڅ قسم ورک نه کوي او کم چې 3 نیوټن دی چې هغه د ډي په ډایرکشن کې دی نو هغه 3 نیوټن به موږ اخلو چې هغه د دې فورس څه دی اف کاس تیټا چې هغه دی 5 کاس فار ایگزامپل 30 ډیګري ده که هر څه ډیګري ده نو هغه کمپوننټ به اخلو کم چې د ډي په ډایرکشن کې دی هغه ټول فورس افیکټیو فورس بنئ اوس په د دې فارمولې مطابق او د دې ډیفینیشن مطابق زموږ سره مختلف کیسز کېدی شي چې مونږ دا فارموله د هغې د وجې نه څه کېدی شي چینج کېدی شي اوس که زه واخلم که نه د دې کمپوننټ خبره چې مونږ کوو اوس د ابجکټ داسې روان دی ډي داسې کور کوي زما سره دا شو فار ایگزامپل پرپینډیکولر اوس که زما سره فورس داسې دا 90 ډیګري ده که تیټه زما سره د فورس د 90 ډیګري نه کمه وي نو فورس به داسې راځي داسې به یا به داسې یا به داسې یا به داسې خو انګل یې څه ده د 90 نه کمه ده د فورس انګل د 90 نه کمه ده نو په دې کیس کې مونږ به د فورس هغه کمپوننټ استعمالو کم چې د ډي په ډایرکشن کې نو که زه کمپوننټ اخلم داسې دا راځي دلته اخلم داسې راځي که دلته اخلم داسې راځي که دلته اخلم داسې راځي که د دې فورس دپاره اخلم داسې راځي نو ګوره کله چې انګل څومره کمه وي که نه څومره کمه وي نو د هغه کمپوننټ کم چې د ډي په ډایرکشن کې دی هغه سیوا راځي او چې کله انګل سیوا کېږي د چې کم کمپوننټ دی د ډي په ډایرکشن کې څه کېږي کمیږي ګورئ د دې فورس ټیټا څه ده سیوا دی دومره ده نو دا هغه کمپوننټ د ایکس په ډایرکشن کې هغه څه راځي کم راځي نو هغه کمپوننټ کم چې د ډي په ډایرکشن کې دی ورک هغه کوي نو ورک به کمیږي خو بیا هم زموږ سره چې کم کمپوننټ دی د دې ډي په ډایرکشن کې هغه ډي ته څه دی د ډي سره راځي هغه کمپوننټ کم چې ورک کوي هغه د ډي په ډایرکشن کې راځي الانګ د ډي راځي داسې راځي دا کمپوننټ هم داسې راځي داسې کیس جوړیږي نو په دې کیس کې بیا زموږ سره ورک صحیح ورک به زموږ سره یي پازیټیو ورک به راځي اوس که چېرته کې زما سره دویم کیس پکې دا دی دا کیس نمبر 1 شو بل کیس پکې دا دی که چېرته کې زما سره دا ابجکټ داسې روان دی او فورس داسې فورس لګي نو زموږ سره په دې کیس کې د فورس چې کم دی هغه کمپلیټلی ډي ته پرپینډیکولر دی د هغه کمپوننټ نشته هغه 0 دی کم چې د ډي په ډایرکشن کې نو زموږ سره د فورس خو هغه کمپوننټ ورکوي کم چې د ډي په ډایرکشن کې زموږ سره هغه کمپوننټ 0 دی نو په دې کیس کې به ورک زما سره څه راځي 0 به راځي یہی مثال دی فار ایگزامپل زما سره په دې سرفیس باندې دا گاډی روان دی د ډسپلیسمنټ کور کوي نو ګریویټیشنل فورس څنګه دی ګریویټیشنل فورس د ځمکې فورس چې د ویټ دی هغه دی ډاونورډ هغه د ډي سره 90 انګل جوړی نو هغه به ورک نه کوي د هغه ورک به صحیح 0 وي دلته که ته پوټ هم کې کاز 90 0 د هغه کمپوننټ کم چې ورک کولی شي هغه هم څه دی هغه 0 دی اوس زموږ سره دا دویم کیس شو اوس زموږ سره دریم کیس که چېرته کې زما سره دا انګل باډي روانه ده داسې او زما سره چې کم فورس لګي هغه په داسې ډایرکشن کې لګي چې د هغه انګل د ډي سره څه ده د هغه انګل
د ډي سره د 90 نه سیوا ده. نو اوس که ته د دې فورس کمپوننټ واخلې نو هغه به څه راځي ډي ته په اپوزیټ ډایرکشن کې راځي. د دې فورس کمپوننټ ایکس والا کمپوننټ یې دا دی، د دې فورس هم کمپوننټ څه دی ایکس والا کمپوننټ دا دی. نو په دې کیس کې زموږ سره د دې فورس هغه کمپوننټ هغه ډي ته څه راځي اپوزیټ راځي. نو په دې کیس کې به ورک څه راځي ورک به راځي نیګیټیو ورک به راځي. دا پکې یو څو کیس شو د دې انګل مطابق. که چېرته کې ستا سره فورس او ډي یو بل ته په سیم ډایرکشن کې نه وي بلکې د دې دواړو ډایرکشن یې څه وي بدلې وي او زموږ سره د دې یو بل سره څه تیټا جوړی نو بیا به مونږ د ورک فارموله صحیح استعمالو اف ډي کاس تیټا. هغه تیټا پکې انوالو کیږي او د دې تیټا د وجې نه به د هغې فورس هغه ورک به کمیږي ځکه صرف د دې فورس هغه کمپوننټ به ورک کوي کم چې د ډي په ډایرکشن کې دی او کم چې ډي ته پرپینډیکولر دی هغه د ورک په فارموله کې نه راځي. نو د ورک هغه ویلو به صحیح کمه وي. اوس که چېرته کې زما سره دا تیټا د 0 او د 90 په منځ کې د دې په منځ کې دا تیټا وي نو زموږ سره هغه کمپوننټ به د ډي په ډایرکشن کې راځي کم چې ورک کوي نو ورک به پازیټیو راځي. که چېرته کې انګل 90 ډیګري وي او باډي داسې روانه وي او فورس داسې دی نو زموږ سره کم کمپوننټ چې ورک کوي هغه 0 دی نو ورک به 0 راځي. که موږ په دې فارموله کې پوټینګ هم وکړو کاز 90 د 0 برابر دی. او که چېرته کې زما سره داسې کیس وي باډي داسې روانه ده خو فورس په داسې ډایرکشن کې لګي چې د هغه انګل د 90 نه څه ده سیوا ده. نو په دې کیس کې به د ورک دپاره چې کم کمپوننټ کار کوي چې هغه د فورس هغه کمپوننټ کم چې په ورک کې انوال دی هغه ډي ته به څه راځي په اپوزیټ ډایرکشن کې به راځي. نو د هغه ورک بیا څه راځي نیګیټیو به راځي ورک به نیګیټیو راځي. دا زموږ سره دویم نمبر کیس شو. اوس که چېرته کې زما سره دا فورس کم چې په دې باډي باندې لګي دا ویریبل وي دا کیس به بیا مونږ د دې په سیکنډ پارټ کې به د دې دپاره ایکسپریشن معلوم کړو. که چېرته کې فورس ویریبل وي د هغه دپاره به ایکسپریشن څنګه هغه بیا مونږ په نیکسټ لیکچر کې ووایو. خو په دې کې اوس زموږ سره څه سپیشل اگزامپل دي هغه پکې وایو چې هغه کله ناکله زموږ نه تپوس کیږي کوېسچن کیږي چې یاره په دې کیس کې به ورک څنګه راځي او څه نه څه په ځینې اگزامپلو کې موږ څه کیږو کنفیوز کیږو چې په دې کې ورک ولې 0 دی په دې کې ورک ولې داسې راځي. نو څه سپیشل اگزامپل وایو. یو پکې وایو لیټ سپوز یو اگزامپل زما سره دی زما سره یو الیویټر دی په دې کې دا کسان ناست دي دې الیویټر په دې رسۍ باندې دته سپورټ ورکړی شوی دی. زم لیټ سپوز دا الیویټر لاندې را روان دی د ډسپلیسمنټ کور کړه ډي. اوس په دې الیویټر باندې دوه فورسونه دي. یو د ځمکې فورس دی ګریویټیشنل فورس په اف جي باندې به ظاهر کړو. بل دی الیویټر ته دا رسۍ سپورټ ورکوي او د دې رسۍ سپورټ چې کم دی داسې دی چې دی چې کم فورس لګي په دې الیویټر باندې هغې ته موږ ټینشن وایو هغه په اپوزیټ ډایرکشن کې دی په اپورډ ډایرکشن کې دی. اوس که زه د ورک خبره وکړم زه یم چې ورک په دې الیویټر باندې څونه کیږي نو زه به اول ویم چې ورک خو د کم یو فورس ورک که زه یم چې ورک بای ګریویټیشنل فورس نو که مونږ وګورو په دې الیویټر چې دی لاندې را روان دی په ښکته دی ځي داسې ډسپلیسمنټ که ورکړه ډي او زه وایم چې د ګریویټیشنل فورس ورک نو ګریویټیشنل فورس هم ډاونورډ دی دا الیویټر هم ډاونورډ ځي. نو په دې کیس کې دا ګریویټیشنل فورس او دا ډسپلیسمنټ څه دي یو بل ته په سیم ډایرکشن کې دي. نو په دې کیس کې به ورک پازیټیو راځي هغه به داسې راځي ګریویټیشنل فورس ملټیپلای ډي او انګل هم 0 ډیګري ده. نو که زه دا فارموله هم استعمال کړم نو اف ډي کا 0 دغه فارموله به ترې راشي. اوس که زه د ټینشن د ورک خبره وکړم چې دا ټینشن به څونه ورک کوي ورک بای ټینشن فورس. اوس که په دې کیس کې موږ وګورو الیویټر لاندې روان دی
په ښکته باندې ځي د د ډسپلیسمنټ ډاون ورډ ده په ښکته ځي او ټینشن چونکې سپورټ ورکوي ټینشن اپ ورډ دی نو په دې کیس کې دا د دې الیویټر دا ډسپلیسمنټ او دا ټینشن څه دی یو بل ته اپوزیټ دي نو یو بل ته اپوزیټ دي نو د دې دوانو ویکټر او د دې ډسپلیسمنټ ویکټر او د دې ټینشن ویکټر انګل څه ده 180 ډیګري کاز 180 ماینس راځي دا دغه شان کیس دی چې ډسپلیسمنټ او ټینشن یو بل ته اپوزیټ دي نو په دې کیس کې به ورک څه راځي نیګیټیو به راځي او څنګه به راځي ماینس فورس څومره دی فورس دی ټینشن او فاصله ډي الیویټر څونه وواله ډي فاصلې وواله نو په دې کیس کې به ورک څه راځي نیګیټیو راځي یو بل اگزامپل اخلو چې هغه مونږ لږ کنفیوز کوي چې داسې ولې کېږي زم لیټ سپوز زما سره یو سړی دی د ده سره په لاس کې یو ابجیکټ دی زم فار ایگزامپل زما سره په لاس کې څه ده یوه ګټه ده یو سټون دی ما نیولی دی داسې په رسټ کې ما نیولی دی اوس که موږ وګورو نو دا ګټه ړکیږي نو زه په دې ګټې باندې په دې سټون باندې څه ډسپلیسمنټ نه کور کوم نو چې زه ډسپلیسمنټ په سټون نه کور کوم نو چې کله ډسپلیسمنټ زیرو وي نو که زه د ورک فارمولې ته راشم دې یوې ته یا دې ته که هر یوې ته لاړ شم خو ډي چې زیرو وي ورک به زیرو وي په دې سټون باندې به ورک آن سټون دا به څونه وي دا به زیرو وي اوس مونږ په دې خبره باندې کنفیوز کیږو چې مونږ دا ګټه نیولې ده نو د دې ګټې د نیو سره زمونږ دا لاس ستړي کیږي زمونږ مسل ستړي کیږي زمونږ هغه انرژي کمیږي نو آیا زمونږ انرژي کمیږي زمونږ لاس ستړي کیږي انرژي زمونږ ضایع کیږي او زمونږ ورک څه دی زمونږ ورک زیرو دی اوس دا کنفیوژن د مونږ څنګه ختمو چې زمونږ دا انرژي بیا ولې ضایع کیږي چې ورک زیرو دی نو زمونږ دا انرژي بیا ولې ضایع کیږي نو که مونږ وګورو انټرنلی ما دا ګټه نیولې ده نو د ګټې وزن دی ویټ دی چې هغه ډاون ورډ عمل کوي د هغې د وجې نه زما دا مسل نه دی زما دا مسل به سټریچ کیږي زما دا مسل به څه کیږي سټریچ کیږي او هغه سټریچ کېده څه دي هغه یو کمپلیکس پروسس دی د دغه سټریچ کېدو د وجې نه زمونږ په دې مسل کې دننه سیل زمونږ په دې مسل کې دننه ایټم زمونږ دا مسل فایبر هغه یو کمپلیکس کیمیکل او میکینیکل پروسس کوي چې په هغه پروسس کې په هغه سټریچنګ کې زمونږ سره ډسپلیسمنټ کور کیږي په هغه سټریچنګ کې فورس وي په هغه سټریچنګ کې ډسپلیسمنټ وي نو زمونږ په دې مسل کې انټرنلی ورک کیږي او هغه انټرنلی ورک کې مسله صرف دا ده چې هغه انټرنلی ویسټ کیږي هغه انټرنلی ویسټ کیږي د هغه انټرنلی ورک د وجې نه دا سړی به ستړی کیږي د ده انرژي به ضایع کیږي خو د ده ورک چې کوم دی انټرنلی ورک دی د ده ورک څه دی انټرنلی ورک دی نو هغه انټرنلی ورک چې کوم دی هغه ضایع کیږي دی به ګرمیږي د ده لاس به چې کوم دی ستړي کیږي مسل به چې کوم دی هغه هیټ پیدا کوي نو هغه انټرنل ورک څه کیږي لاست کیږي ایکسټرنل ورک زیرو دی په دې ګټه باندې ورک څه دی زیرو دی دا سړی چې ستړی کیږي د ده چې دا انرژي ضایع کیږي نو دا د ورک په شکل کې ضایع کیږي خو انټرنلی ضایع کیږي بهر ګټې باندې هیڅ قسم ورک نه کیږي یو دا اگزامپل شو یو بل اگزامپل فار ایگزامپل زما سره یو ابجیکټ دی په فلور باندې پروت دی دا شان یو ګاډی شو په دې سرفیس باندې پروت دی زه په دې باډي باندې فورس ما ولګو 15 نیوټن او دا ګاډی روان شو داسې ډسپلیسمنټ وواله ډي اوس چونکې دی په دې سرفیس باندې دی نو د دې سرفیس د وجې نه دی چې روان شو نو په ده باندې لګي فریکشن فورس زم لیټ سپوز فریکشن فورس دی 20 نیوټن فریکشن فورس دی اوس زه چې ورک معلوموم نو که زه ویم چې دې دا فورس چې کوم مونږ لګولی ده څونه ورک وکړو نو زه که دلته کې وګورم فورس څونه ولګېد په باډي باندې فورس ولګید 50 نیوټن خو د دې 50 نیوټن یو مخالف فورس دی فریکشن چې هغه دی 20 نیوټن نو څه به کیږي
دلته کې فورس مونږ لګو 50 نیوټن خو فریکشن څه دی 20 نیوټن نو زمونږ دا 50 نیوټن باول د 20 نیوټن مقابله وکړي دا غې نه پس به دی ورک کوي دی به دا باډي موف کوي نو ګوره دلته کې دی 50 نیوټن او هغه څه دی 20 نیوټن نو زمونږ هغه 50 کار نه کوي زمونږ هغه 50 چې کم دی د هغه نه به دا 20 ماینس کېږي نو 50 ماینس 20 13 نیوټن په ده باندې دلته کې اوس نیټ فورس څه دی نیټ فورس دی 50 د دې 50 اپوزیټ دی 20 30 نیوټن نو زمونږ دا فورس کم دی د 13 نیوټن په لحاظ سره به کار کوي زه به د ورک دپاره دا 30 نیوټن فورس اپلای کوم 30 نیوټن فورس به زه په فارموله کې یوز کوم زمونږ ورک به د دې 30 نیوټن په لحاظ سره کیږي اوس که په دې ځای کې زه وګورم زمونږ دا فورس او باډي داسې ډسپلیسمنټ کور کوي زمونږ د دې فورس د وجې نه به پازیټیو ورک کیږي خو د دې فریکشن فورس د وجې نه به ورک نیگیټیو کیږي ځکه چې فریکشن فورس او ډسپلیسمنټ یو بل ته څه دي اپوزیټ دي دا زموږ سره د ورک په باره کې فرست لیکچر چې ورک څه شی دی چې کله مونږ په یو باډي باندې فورس ولګو د هغې فورس د وجې نه هغې باډي ته انرژي میلاو شي یا د هغې باډي نه انرژي واغستی شي دې ته مونږ څه نوم وایو دې ته مونږ ورک وایو اوس په ورک کې دوه خبرې اهمې دي یو فورس یو د هغې فورس د وجې نه چې هغه باډي موشن وکړي او ډسپلیسمنټ کور کړي اوس د ورک دپاره چې کله مونږ فارموله راوباسو زموږ سره فورس مختلف کیسز کې کیدی شي زموږ سره فورس کانسټنټ هم کیدی شي او بیا هغه کانسټنټ فورس زموږ سره د باډي د هغې ډسپلیسمنټ په ډایرکشن کې هم کیدی شي اپوزیټ هم کیدی شي نو په دې کیس کې به دې باډي ته د دې فورس د وجې نه انرژي میلاویږي ورک به داسې راځي په دې کیس کې به باډي آلریډي په موشن کې ده او مونږ فورس ولګو نو زمونږ د وجې نه به دا ګاډی ورو ورو څه کېږي سلو کېږي به دی بیا اخره کې ودرېږي د دې ګاډي کاینټیک انرژي مونږ لاس کوو نو ورک به بیا داسې راځي نیګیټیو ورک به راځي اوس که چېرته کې زموږ سره فورس او ډسپلیسمنټ یو به سره انګل جوړوي نو په دې کیس کې مونږ د فورس هغه کمپوننټ استعمالوو کم چې د ډي په ډایرکشن کې دی چې هغه راځي اف ډي کاس تیټا د دې وجې نه د ورک فارموله دا شوه اف ډي کاس تیټا او د دې وجې نه مونږ داسې هم لیکلی شو چې دا خو د فورس او د ډسپلیسمنټ د ډاټ پروډکټ نه هم راتلی شي نو مونږ داسې هم وایو د ډاټ پروډکټ اف فورس ویکټر اینډ ډسپلیسمنټ ویکټر از کالډ ورک اوس د دې فارمولې مطابق یا د دې کاس تیټا د وجې نه که دا فورس او دا ډي د یو بل سره انګل د 90 نه کمه جوړوي د 0 نه سیوی او د 90 نه کمه نو بیا به ورک پازیټیو راځي که 90 ورک به 0 راځي که د 90 نه هم سیوی نو دا هغه کمپوننټ کم چې ورک کوي هغه ډي ته اپوزیټ دی ورک به څه راځي نیګیټیو به راځي دا به یو څو سپیشل اگزامپل چې مونږ کله یو باډي روانه وي نو په هغې کې زموږ سره ډېر فورسونه انوالو وي او د هر یو فورس چې کم دی د هغه ورک به څونه هغه مناسبه خبره ده چې هغه فورس او ډسپلیسمنټ د یو بل سره په څونه انګل باندې دي لیټ سپوز یو بل مثال اخلم پای کې ډېر فورسونه مونږ انوالو کړو زما سره یو بلاک دی په دې ټیبل باندې پروت دی اوس په دې بلاک باندې او دا لیټ سپوز دا بلاک روان دی مونږ په فورس ولګو په دې ډایرکشن کې به مونږ فورس ولګو نو دا بلاک هم زموږ سره په دې ډایرکشن کې څه شو روان شو دا زموږ سره شو اپلایډ فورس اوس که موږ وګورو دی چې کله بلاک روان شو نو د موشن مخالف به فورس لګي د دې ټیبل دا سرفیس به لګي چې هغې ته موږ څه وایو فریکشن فورس یو بل فورس لګي په دې بلاک باندې ډاونورډ چې هغه د دې بلاک ویټ دی یو بل فورس لګي چې دا بلاک په ښکته لاړ نه شي دا سرفیس ورته سپورټ ورکوي هغې ته موږ نارمل فورس وایو اوس که وګورو په دې کیس کې دا بلاک داسې روان دی داسې ویټ ډاونورډ دی ویټ او ډسپلیسمنټ یو بل ته 90 انګل باندې دي د ورک د ګریویټي د دې فورس د دې ویټ ورک څه دی 0 دی دغه شان که موږ نارمل وګورو نارمل فورس اپورډ دی او باډي داسې روانه ده د ډي او د دې نارمل فورس په منځ کې انګل هم 90 ډیګري ده 90 ډیګري ده د دې نارمل فورس ورک هم څه دی 0 دی دلته هم ورک ډن بای ویټ هم څه دی 0 دی اوس که موږ د اپلایډ فورس خبره وکړو نو اپلایډ فورس او ډي یو بل ته څه دي په سیم ډایرکشن کې دي دلته کې ورک به راځي او پازیټیو به راځي اوس که زه د فریکشن فورس خبره وکړم نو په دې کیس کې د فریکشن ورک څه دی ډي داسې کور کېږي فریکشن فورس هغه ته په اپوزیټ ډایرکشن کې دی نو د دې فریکشن فورس هغه ورک به صحیح
ورک ډن بای فریکشن فورس هغه به نیګیټیو راځي. نو ګوره مونږ چې وایو چې په دې باډي باندې څونه ورک کیږي نو مونږ به هغه فورس مخصوص کو چې مونږ د کم یو فورس خبره کو، د کم یو فورس د ورک خبره کو، د ګریویټیشنل فورس د ورک خبره کو، که د فریکشن فورس د ورک خبره کو، که یو بل فورس انمال دی د هغه فورس د ورک خبره کو. یو بل اگزامپل مونږ دا واغستو چې کله ناکله مونږ فار اگزامپل په یو دیوال باندې ما فورس ولګاو، نو هغه دیوال خو مومنټ نه کوي. نو چې مومنټ نه کوي نو آیا مونږ د دې فورس د وجې نه خو مونږ ستړي کیږو، زمونږ هغه انرژي خو ضایع کیږي. نو آیا مونږ ورک نه کوو نو بیا ولې زمونږ انرژي ضایع کیږي؟ نو مونږ وایو مونږ چې دا څونه فورس لګو که نه دا زور کوو نو زمونږ انټرنلی ورک کیږي چې هغه زمونږ دننه په مسل کې انوال دی او هغه انټرنل ورک څه کیږي؟ هغه ضایع کیږي، هغه هیټ ته بدلیږي. نو انټرنلی زمونږ د ورک د وجې نه زمونږ انرژي څه کیږي؟ هغه ضایع کیږي. خو که زه بیا د دیوال خبره کوم نو هغه ایکسټرنلی ورک څه دی؟ هغه زیرو دی. هغه څه دی؟ هغه زیرو دی. او دا اگزامپل خو مونږ دلته کې هم څه کو؟ ایکسپلین کو. دا و زموږ سره نننی لیکچر. انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به مونږ ایکسپلین کوو که چېرته کې په دې باډي باندې فورس لګي خو چې دا فورس ویریبل وي نو بیا به د ورک دپاره ایکسپریشن څنګه راځي. دا و زموږ سره نننی لیکچر. تھینک یو all of you.